ओम शांति 12 एप्रिल 2022 प्रातः मुरली बाबा कहते मीठे बच्चे तुमे दुख हर्ता सुख करता बाबा संतान तेणु तुमको मन वचन कर्म काहाको दुख देवा उचित नुहे समस्तंकु सुख दियो। तुमे दुख हर्ता सुख करता बाबा संतान तेणु तुमको मन वचन कर्म काहाको दुख देवा उचित नुहे समस्तंकु सुख दियो। प्रश्न तुम्भे माने मनुष्यरु देवता हेउछ सेथिपाई तुमर मुख्य धारणा कौन हेबा दरकार। तुम्भे माने मनुष्यरु देवता हेउछ सेथिपाई तुमर मुख्य धारणा कौन हेबा दरकार। उत्तर तुम मानक मुखरु जहा भी बाणी बाहारु गोटिए गोटिए कथा मनुष्य मानकु हीरा तुल्य करिदेउ। तुमको बहुत मीठा हेबाकु पड़िबो समस्तंको सुख देबाकु हेबो काहाकु भी दुख देबार विचार जेपरि न आसु। तुमे वर्तमान एभଳି सत्यजुगी स्वर्ग दुनिया को जाउछ जेउठी सर्वदा सुख ही सुख अछि दुखर चिन्ह वर्ण मध्य नाही। तुम मानकु श्रीमत मिलिछि संतान माने बाबांको समान दुख हर्ता सुख करता हुओ। तुमर धंदा ही हेउछि समस्तंकर दुख हरण करी सुख देवा। गीत इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। पिला माने एही गीत सुनिले पिला माने जानी छंती जे आमे एपरी दुनिया को जीवा पाई पुरुषार्थ करूछु जेउठी प्रथमतः माया नथिबो द्वितीयतः सेठारे केही केबे हेले मन वचन कर्म रे काहाको दुख देबे नाही। सेथिपाई ताहार नाम हेउछि स्वर्ग पाराडाइज वैकुंठ। वास्तव रे सेठाकार मालिक लक्ष्मी नारायण जहांकर चित्र मध्य देखाउछंती प्रजा मानकर तो चित्र देखाइबे नाही। लक्ष्मी नारायणकर चित्र रहिछि एथिरु प्रमाणित हेउछि जे तांकर राजधानी रे मध्य निश्चित सेहिपरि मनुष्य थिबे। एमाने स्वर्गर मालिक थिले जहाकि भारत रे ही थिला जेउठी दुखर चिन्ह वर्ण नथिला। सेठारे मन वचन कर्म रे केही भी काहाको दुख दियंती नाही। बाबा मध्य केबे काहाको दुख दियंती नाही। तांकर महिमा हेउछि दुख हर्ता सुख करता। सिए एबे तुम्भ मानको पाठ पढ़ाउछंती। एही दुनिया रे समस्ते मन वचन कर्म रे जणे अन्य जनकु दुख देउछंती। सेठारे मन वचन कर्म रे समस्ते सुख दियंती। तेबे सेही बळी दुनियार मालिक परमपिता परमात्मा का व्यतीत केही भी करि परिबे नाही। वास्तव रे भारत रे दिने स्वर्ग थिला एबे देख विज्ञान द्वारा कौन कौन सब तैयारी हेउछि। एरोप्लेन मोटर महल आदि किपरि तैयारी होइछि सेठारे मध्य विज्ञान काम रे आसीबो। एही परि नुहे जे माटी तळु कोनोसी वैकुंठ बाहरी आसीबो जेपरि देखाउछंती जे द्वारिका समुद्र तळकु चली गला। जहा समुद्र भीतर को जीवो ताहा तो नष्ट होई जीवो। वास्तव रे पुणी सब किछि नुआ हेबो। जेहेतु आमे बाबांक ठारू सेही राजत्व को प्राप्त करूछु तेणु मन वचन कर्म रे काहा प्रति दुख देवार संकल्प मध्य आसीबा उचित नुहे। जदिउ एहा मायार राज्य तेणु मन भितरे तो तोफान निश्चित आसीबो किंतु हृदय रे काहाको दुख देवार विचार मध्य जेपरि न आसु। एबे समस्ते जणे अन्य जनकु केवल दुख ही देउछंती भाबुछंती जे एहा सुख किंतु वास्तव रे ताहा हेउछि दुख। बाबांक ठारू समस्तंकु विमुख करूछंती। एही भक्ति मार्ग मध्य ड्रामा रे अछि। ड्रामा को केही भी जानती नाही। लोक माने भाबंती जे आमे एही शास्त्र आदि सुनाउछु आमे मध्य ज्ञान देउछु। जप तप आदि करिबा द्वारा
ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ପାଇଯିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛୁ, ତେବେ ତ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଶେଷ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ଭଗବାନ ଆସି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିର ଲାଇନକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ସଦ୍ଗତି ହୁଏ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା ଭଗବାନ ହିଁ ଶିଖାଇଥିବେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ସହଜ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ, ପରେ ତାର ଶାସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ବସି ଜ୍ଞାନ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ତ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏହା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ବୃକ୍ଷ। ବୃକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ହୁଏ, ପୁଣି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ପତ୍ର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ବି ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଅଛି, ତାହା ସବୁ ଭଗବତ ଗୀତାର ପତ୍ର ସଦୃଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସେଥିରୁ ବାହାରିଛି। ତୁମେମାନେ ଦେଖୁଛ, ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ବୃକ୍ଷର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ତୋଫାନ ଆସିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ମାୟାର ପରୀକ୍ଷା ଆସିଲେ କେହି ତ ଶୀଘ୍ର ଝାଉଁଳି ଯାଆନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏବେ ଆମର ଦୈବୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଅଥବା ଅମୁକ ଧର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ପକାଉଛୁ। ପରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଅମୁକ ଏହାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ତ କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବାକୁ ହେବ। କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମୁଖରୁ ଏପରି ବାହାରୁ ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରିଦେଉ। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଧାରଣ କରି ଆମେ ହୀରା ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ଦେବେ? ସିଏ ତ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ହଁ, ବୁଝିବାକୁ ହେବ ଯେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଏବେ ବାବା ମିଳିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ହେ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆଦି ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ଜଣେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କିଏ ଏକଥା କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ବହୁତ ସୁଖରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତ ଦୁଃଖ ସୁଖରୁ ନିଆରା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ନାହିଁ। ବାବା ଯାହା ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗାୟନ କରାଯାଉଛି, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ରାବଣର ରାଜ୍ୟରେ ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଦୁଃଖୀ ଥିଲୁ। ସେଠାରେ ଅଳ୍ପ କାଳର ସୁଖ ରହିଥାଏ, ବାକି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କାଗବିଷ୍ଟ ସମାନ ସୁଖ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପବିତ୍ର ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବିକାର ନଥିବ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଥିଲା। ତାର ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ତାହା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମାର୍ଗ। ସ୍ୱର୍ଗ ପୁଣି ପତିତ ହେଉଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ତାକୁ ନର୍କ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ସୁଖର ଖେଳ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଏବେ ସୁଖ, ପୁଣି ଏବେ ଏବେ ଦୁଃଖ ମିଳୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସର୍ବଦା ସୁଖ ଥିଲା, ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏଠାରେ ପୁଣି ସୁଖର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ଏହା ତ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଟେ। ତେବେ ତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ନିବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଶିବାଳୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେବୀ ଦେବତା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଆଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଡ଼ଚିତ୍ର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଅଛି, ତାହା କିପରି ମୁକୁଟ ଓ ସିଂହାସନ ଦ୍ୱାରା ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ରାଜାରାଣୀ ଦୈବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମରେ ଏପରି ନଥିଲା। ଯଦିଓ ରାଜା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ମୁକୁଟ ନଥିଲା। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ସେଠାରେ ଆଦି ସନାତନ ଡବଲ ମୁକୁଟଧାରୀ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେହି ଧର୍ମ କିପରି ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଏହି ସବୁ କଥା ତୁମ୍ଭେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମତ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦେବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମର ଧନ୍ଦା। ଯଦି ତୁମେ ବି କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବ, ତେବେ କିଏ କହିବ ଯେ ଇଏ ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ମନରେ ବିଚାର ଆସେ, ପୁଣି ତାହା କର୍ମରେ ଆସିଥାଏ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତ ଅତି ମିଠା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଗବାନ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଦୈବୀ ଚାଲିଚଳନ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କିପରି କରିବେ? ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହୋଇଛି, ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନରରୁ ନାରାୟଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ବାଚ, ମୁଁ ତୁମକୁ ରାଜଯୁଗ ଶିଖାଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏହି କାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଶିବଙ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 3ଟି ମୁଖ ଥିଲା। ଇଏ ଏକ ମୁଖ ଥିବା ବ୍ରହ୍ମା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର 3ଟି ମୁଖ କିପରି ହେବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ବୁଦ୍ଧିମାନ ବିଜ୍ଞ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ କରୁଥିଲ। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ବାବା ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶରୀରୀ କରି ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛ। ଏହିଭଳି ଶରୀର ଧାରଣ କରି କରି ତୁମମାନଙ୍କ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କର। ମୁଁ ଆତ୍ମା 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରିଛି। ଏବେ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ଏହିଭଳି ନିଜେ ନିଜ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ତୁମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ, କାରଣ ତୁମକୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ମେହନତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ତୁମର ଖୁସି ରହୁନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନାମ ରୂପରୁ ଅଲଗା ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ତେବେ ପୂଜା କାହାର କରୁଛ? କାହାକୁ ମନେ ପକାଉଛ? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା କାହାର ସନ୍ତାନ, ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ରହି ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଏହି ଶରୀରକୁ ନଚାଉଛି। ଯେପରି କାଠ କଣ୍ଢେଇର ନାଚ ହୋଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ଅଲଗା ଲୋକ ବସି ନଚାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବାବା ଯାହା କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତାହା ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାବା, ଯିଏକି ନିରାକାର, ଏବଂ ଇଏ ହେଲେ ସାକାର ପ୍ରଜାପିତା। ତେବେ ଆମର 2 ଜଣ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାରଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ହଦ୍ର, ସିଏ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା, ଯିଏ ଏବେ ନୂଆ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ
एहिभଳି निजे निज सहित कथाबार्ता होई निजको पक्का करबाको हेब। एबे देही अभिमानी हेबाको पड़िबो। आमे शिव बाबांकर पाखकु पाठ पढ़िबा पई जाउछु, जे कि परम पिता परमात्मा निराकार अटंती। साकार हेले प्रजापिता ब्रह्मा। तुमे हेउछ प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम मानकु ब्रह्मा पोष्य करिछंती, तेणु तुमे ब्राह्मण माने नुआ रचना होइगल। सेमाने हेउछंती पुरुणा शारीरिक ब्राह्मण। सेमाने शारीरिक यात्रा कराई थांती, तुमे आत्मिक यात्रा कराई थाओ। तुमे माने एबे श्रेष्ठ हेबाकु जाउछ। एहा हेउछि भ्रष्टाचारीरु श्रेष्ठाचारी हेबार ईश्वरीय मिशन। वास्तवरे एहा तुमर सच्चा सच्चा सदाचार समिति अटे। देख तुमर लीडर किए? बाबा कहउछंती मु पुनर्बार राजजुगर शिक्षा देबा पई आसीछि। एहा सही संगम जुग अटे। एबे मु तुमकु मनुष्यरु देवता करुछि। तुमे माने जानिछ आमे शूद्ररु ब्राह्मण हेउछु। ब्राह्मण माने ही सबुठारु श्रेष्ठ अटंती। ब्रह्मा मध्य श्रेष्ठ अटंती। ब्रह्मांक भितरे जे प्रवेश करुछंती तांकु एही आखि द्वारा देखि परिबो नाही। बाकी तो समस्तंकु देखुछ, बुद्धि द्वारा जानुछ। निराकार बाबा हमकु पाठ पढ़ाउछंती। ब्रह्मा को तो एठारे ब्राह्मण दरकार। सूक्ष्म लोकरे तो ताहा होई परिबो नाही। सी पोष्य करुछंती। व्यक्त ब्रह्मा ही अव्यक्त हेउछंती। एहा बहुत बुझिबार कथा। तुमे माने प्रथमे प्रथमे लक्ष्य को जानिगल। तापरे जेउठारे मध्य बसी पढ़ी परिबो। मुरली प्रत्येक दिन सुनिबा उचित। गोटिए दिन मध्य बंद करिदेले बहुत क्षति होई जाए। काहींकि ना एही पॉइंट्स बहुत गुह्य, हीरा नीला समान अटे। कौनसी फास्ट क्लास रत्न थिबो, जदि पढ़िबा बंद करिदेब तेबे बहुत क्षति होई जिवो। नियमित पढ़ुथिबा पिला माने बहुत एक्यूरेट होई थांती। ठीक भावरे पुरुषार्थ न कले उच्च पद पाई परिबो नाही। एहा तो बहुत उच्च पाठ पढ़ा। सरस्वती को वीणा और कृष्ण को मुरली देइछंती। वास्तवरे कृष्ण को भूल वशतः देइछंती। सी तो ब्रह्मा अटंती। तुमे जानिछ जे एहा शिव बाबांको मुख अटे। कृष्णकर एवं सरस्वतीଙ୍କର तो कौनसी संबंध नाही। सबु अड़ुआ करी देइछंती। अच्छा, मीठा मीठा शिकिलधे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर पॉइंट। मु आत्मा एही शरीर रूपी कंढेई को नचाउछि। मु एहाठारु संपूर्ण अलगा। एहीपरि अभ्यास करी करी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। मु आत्मा एही शरीर रूपी कंढेई को नचाउछि। मु एहाठारु संपूर्ण अलगा। एहीपरि अभ्यास करी करी देही अभिमानी हेबाकु पड़िबो। 2 नंबर पॉइंट। मुरली केबे भी मिस करिबा उचित नुही। नियमित पढ़िबाकु हेबो। पाठ पढ़ारे बहुत बहुत एक्यूरेट रहिबार अछि। मुरली केबे भी मिस करिबा उचित नुही। नियमित पढ़िबाकु हेबो। पाठ पढ़ारे बहुत बहुत एक्यूरेट रहिबार अछि। वरदान। माया एवं प्रकृतिर हलचलरू सर्वदा सुरक्षित रहुथिबा दिलारामकर दिल तखत नशीन अर्थात हृदय सिंहासन अधिकारी हुओ। माया एवं प्रकृतिर हलचलरू सर्वदा सुरक्षित रहुथिबा दिलारामकर दिल तखत नशीन अर्थात हृदय सिंहासन अधिकारी हुओ। सदा सर्वदा सुरक्षित रहिबार स्थान हेला दिलाराम बाबांकर दिल रूपी तखत बा आसन। सर्वदा एही स्मृति रे रुह जे केवल आम मानकु ही एही श्रेष्ठ भाग्य मिलिछि, जहाँकि भगवानकर हृदय सिंहासनर अधिकारी होई जाइछु। जेउमाने परमात्माकर हृदय रे समाहित होई रहिछंती अर्थात दिल तखत नशीन आत्मा, सेमाने सर्वदा सुरक्षित अटंती।
ମାୟାର ବା ପ୍ରକୃତିର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସେମାନଙ୍କୁ ହଲଚଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ମାରକୀ ଅଚଳ ଘର ଅଟେ, ଚଞ୍ଚଳ ଘର ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଏହି ସ୍ମୃତି ରହୁ ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅଚଳ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛୁ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା। ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ହେବା ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଆଣିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।